Hello, today's topic is copyright and this is sixth semester's topic. Now, international conventions and copyright. Today's topic. In Macmillan and Company Limited versus Cooper, the court observed that after invention of printing press, the importance of copyright increased day by day because it made easier the process of duplication. ডুপ্লিকেশনটা অনেক ইজিয়ার হয়ে যাওয়ার জন্য নতুন একটা থেকে আর একটা তৈরি করা এটা ইজিয়ার হয়ে যাওয়ার জন্য প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কার করার পর থেকে কপিরাইটটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার হয়ে যায় অ্যান্ড ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ হ্যাজ ডিফারেন্ট কপিরাইট লস সো টু হারমোনাইজ দ্য লস different countries entered into bilateral, regional and international conventions. Now, first multilateral international convention on intellectual property is the International Convention for the Protection of Industrial Property, commonly known as Paris Convention, in 1883. প্রথম মাল্টিন্যাশনাল কনভেনশন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটে ছিল 1883 প্যারিস কনভেনশন. Under Paris Convention, countries form a union for industrial property. The basis of the union is equal treatment of nationals and residents of convention countries. কনভেনশন কান্ট্রিতে যারা আছে তাদের সবার ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট করার কথাই এই ইউনিয়নে প্যারিস কনফারেন্সে বলা হয়েছে. The convention, however, is not purely related to copyright. Copyright protection at the international level began by the middle of the 19th century by different bilateral treaties. In 1886, International Convention for the Protection of Literary Artistic Works, commonly known as Berne Convention. Berne Convention is said to be the first copyright convention in the field of copyright. First convention in the field of copyright. Now, in Berne Convention, in different times revised, like 1908 at Berlin, this convention revised. In 1928 at Rome, in 1948 at Brussels, and in 1967 in Stockholm, and in 1971 in Paris. Berne Convention revised in different times at different conventions. The aim of Berne Convention was to protect in as effective and uniform a manner as possible the rights of the authors in their literary and artistic works. অথরদের অধিকার, রাইটস অফ দ্য অথর্স, সেটাকে প্রোটেক্ট করাই হচ্ছে বার্ন কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্য ছিল. কি কোন ক্ষেত্রে? ইন লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস. নাও দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হু আর দ্য অথর. নর্মালি যে কিছু লিখছে, কেউ কবিতা লিখলো, গান লিখলো, সে অথর. এখন কপিরাইটে কিন্তু অথর বলতে অন্য কিছু বোঝায়. কেউ ধর কোনো ছবি আঁকলো, তাহলে সে কিন্তু সেই ছবিটার অথর. অথর মিনস এখানে ওনার বলা যায় এক অর্থে. আমরা পরে এই অথর কী, কাকে বলে, এগুলো পরে আরও ভালো করে জানব. বার্ন কনভেনশন ইজ দ্য প্রাইমারি ইনস্ট্রুমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল কপিরাইট ল. প্রথম ইনস্ট্রুমেন্ট. ইট সেটস দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফর moral rights protection of the author. Next comes in 1967, Convention establishing the World Intellectual Property Organization was adopted by WIPO was established. That is World Intellectual Property Organization. এই ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশনের কনভেনশন সেটা 1967 হয়েছিল. এর মেইন অবজেক্টিভ ওয়াজ টু মেনটেন অ্যান্ড ইনক্রিজ রেসপেক্ট ফর ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড. Next comes WIPO Copyright Treaty in 1996. This WIPO Treaty, যেটা কিনা প্রথম হলো 1967, সেটা পরে রিভাইজড হলো. Next comes WIPO Performance and Phonogram Treaty in 1996. Berne Convention, the first international convention on the copyright. কপিরাইটের প্রথম ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন হচ্ছে বার্ন কনভেনশন. বার্ন কনভেনশন ফর দ্য প্রোটেকশন অফ লিটারারি অ্যান্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্ক 1886. 1886 হওয়া বার্ন কনভেনশন ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশনের প্রথম আমার কপিরাইট.
এখন প্রশ্ন আসে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন কপিরাইট, সেখানে আমার প্যারিস কনভেনশন, বার্ন কনভেনশন এগুলোকে সবগুলোকেই দিতে হবে। আবার কখনো কখনো বার্ন কনভেনশন আলাদা করেও আসে। বার্ন কনভেনশন deals with the protection of works of rights of authors in literary and artistic work. এর বার্ন কনভেনশনের বেসিক প্রিন্সিপালে আমার কিছু সিরিজ অফ প্রভিশনস আছে। নাম্বার ওয়ান, ওয়ার্কস অরিজিনেটিং ইন ওয়ান অফ দ্য কন্ট্রাক্টিং স্টেটস। এই কনভেনশনে যে স্টেটগুলো আছে তাদের কোনো স্টেটের মধ্যে যদি কোনো কাজ অরিজিনেট করে তৈরি হয়, মাস্ট বি গিভেন দ্য সেম প্রোটেকশন ইন ইচ অফ দ্য আদার কন্ট্রাক্টিং স্টেটস। ধরা যাক দুটো দেশ এ বি, এতে এ কান্ট্রিতে কোনো কাজ তৈরি হলো, তাহলে বি কান্ট্রিতেও কিন্তু সে সিমিলার প্রোটেকশন পাবে। এটা হচ্ছে প্রথম প্রিন্সিপাল। সেকেন্ড কামস protection must not be conditional upon compliance with any formality. প্রোটেকশনটা অ্যাবসলিউট, কোনো ফর্মালিটির উপর বেস করে, কোনো কন্ডিশনের উপর বেস করে প্রোটেকশন নয়। নেক্সট প্রিন্সিপাল ইজ প্রোটেকশন ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট of the existence of protection in the country of its origin of the work. যে দেশে কাজটা তৈরি হয়েছে সেই দেশে সেই কাজটার অথরকে কোনো প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে কিনা, কপিরাইট প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে কিনা, তার কাজটা অন্য কেউ ইউজ করে ফেলছে, যদি ফেলতে পারে অন্য কেউ ইউজ করলো বা কিছু, তাহলে সেই লোকটার কপিরাইট প্রোটেকশন নেই যে কাজটা বানিয়েছে, যে কবিতা বা গানটা লিখেছে। তাহলে যে দেশে অরিজিনেট করছে সেখানে যদি আমার কোনো প্রোটেকশন না থাকে তাহলেও অন্য দেশে সে প্রোটেকশন পেতে পারে। এখানে একটা প্রোভাইস হচ্ছে কন্ট্রাক্টিং স্টেটস provides for a longer term of protection than the minimum term prescribed by the convention, and the work ceases to be protected in the country of origin. Protection may be denied once protection in the contrary country of origin ceases. মানে যে দেশে কাজটা অরিজিনেট করেছে সেই যদি কন্ট্রাক্টিং স্টেট অনেক বেশি, তার থেকে লং টার্মের প্রোটেকশন চায় এবং সেই কাজটা যদি সেই দেশে সিজড হয়ে যাবে, সেই দেশে আর বন্ধ হয়ে গেল কাজটা, সেই দেশে আর তাকে প্রোটেকশন দেওয়া হচ্ছে না, এবং সে কতদিনের প্রোটেকশন চাইছে না, মোর দ্যান মিনিমাম পিরিয়ড প্রেসক্রাইবড ইন দ্য কনভেনশন, তাহলে কিন্তু প্রোটেকশন ডিনাইড হতে পারে। নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্য মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রোটেকশন রিলেট টু দ্য ওয়ার্কস and rights to be protected and to the duration of protection. বার্ন কনভেনশন মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রোটেকশন কী হওয়া উচিত, মানে কী কী বিষয়ে প্রোটেক্টেড হবে কাজটা, আমি কাজটা একদম কপি করতে পারবো না বা একদম ওরকমভাবে করা যাবে না, এই ধরনের, সেটাকে কিছুটা চেঞ্জ করা যাবে কি না, তাকে পয়সা দিয়ে আমি সেটা নিতে পারবো কি না, এই ধরনের নানা রকম বিষয়, ফলে মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রোটেকশন সেটা বার্ন কনভেনশনে আমরা পাই। এখানে আবার কিছু ব্যাপার আছে। অ্যাজ টু ওয়ার্ক, প্রোটেকশন মাস্ট ইনক্লুড এভরি প্রোডাকশন ইন দ্য লিটারারি, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড আর্টিস্টিক ডোমেইন, হোয়াট এভার দ্য মোড অর ফর্ম অফ ইটস এক্সপ্রেশন। মানে যে কোনো ধরনের লিটারারি, সায়েন্টিফিক, আর্টিস্টিক ওয়ার্ক যাই হোক না কেন, সেটা যে কোনো মোডে সেটাকে যদি আমি রিপ্রোডিউস করতে চাই তাহলেও কিন্তু আমি প্রোটেকশনটা পাবো। Subject to certain allowed reservation, limitation or exception, the following are among the rights that must be recognized as exclusive right of the authorization. অথরাইজেশন বলতে যে অথর সে অন্য কাউকে অথরাইজ করতে পারে, কেউ একটা বই লিখলো, সে আনন্দ পাবলিশার্সকে অথরাইজ করলো বইটা ছাপানোর জন্য, দিস ইজ অথরাইজেশন। এই অথরাইজেশনের এক্সক্লুসিভ রাইট দেওয়া হচ্ছে। আনন্দ পাবলিশার্স বইটাকে নিজের মতো করে ছাপাবে, তার কভার পেজ করবে, কতটা লেটার কীরকম কী মাপে ফন্টে ছাপাবে, সব কিছু তার। ফলে এই অথরাইজেশন এক্সক্লুসিভ রাইট দেওয়া হচ্ছে, বাট উইথ সার্টেন রিজার্ভেশনস, লিমিটেশনস অ্যান্ড এক্সেপশনস। কী কী থাকছে অথরাইজেশনে? রাইট টু ট্রান্সলেট, অনুবাদ করার, এটা বাংলা হিন্দিতে বইতে ছাপালো। দ্য রাইট টু মেক অ্যাডাপ্টেশন অ্যান্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট, কাজটা অন্যভাবে করা, অ্যাডাপ্টেশন মানে অনুকরণ বা অ্যারেঞ্জমেন্ট যে কোনোভাবে সাজানো। রাইট টু পারফর্ম ইন পাবলিক, ড্রামাটিক ও মিউজিক্যাল ওয়ার্ক, কোনো গান সেটাকে পাবলিকলি করার অথরাইজেশন, সেটাকে নাটকের মধ্যে দিয়ে করার ব্যাপার, এইসব। রাইট টু রিসাইট, রাইট টু কমিউনিকেট মিনস পাবলিক পারফরমেন্স, মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। রাইট টু ব্রডকাস্ট বলতে ওয়্যারলেস মাধ্যমে পাবলিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
আর রাইট টু মেক রিপ্রোডাকশন ইন এনি ম্যানার অর ফর্ম, অন্য যে কোনো ম্যানার বা ফর্মে। একটা বই ছাপাতে দেওয়া হলো, বইটার পাশাপাশি সে বইটার PDF কপি বের করলো, ফলে ইন এনি ম্যানার অর ফর্ম। দ্য রাইট টু ইউজ দ্য ওয়ার্ক অ্যাজ এ বেসিস ফর অ্যান অডিও ভিজুয়াল ওয়ার্ক, অডিও ভিজুয়াল ওয়ার্কের বেসিস হিসাবে বিষয়টাকে ইউজ করা। তো কোনো নাটক, সেটা অডিও ভিজুয়াল বলতে সেটাকে সিনেমা তৈরি করা হবে সেটার উপর ভিত্তি করে। তাহলে এই অধিকারটাও কিন্তু অথরাইজেশনের মধ্যে পড়ে। দ্য কনভেনশন অলসো প্রোভাইডস ফর মরাল রাইটস, দ্য রাইট টু ক্লেম অথরশিপ। তোর একটা গল্প, সেটা দিয়ে একটা সিনেমা তৈরি হয়েছে, সেটা অবলম্বনে, তাহলে যে রাইটার তার কিন্তু মরাল রাইট থাকছে টু ক্লেম অথরশিপ, সেই যে ওইটার অথর ছিল সেটা ক্লেম করা তার মরাল রাইট থাকছে। হোয়াট ইজ কপিরাইট, হোয়াট আর ইনক্লুডেড ইন কপিরাইট, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আসবো। অ্যাজ টু দ্য ডিউরেশন অফ প্রোটেকশন, প্রোটেকশন কত দিনের হবে? প্রোটেকশন মাস্ট বি গ্র্যান্টেড আনটিল দ্য এক্সপিরেশন অফ 58th year অফ দ্য অথর্স ডেথ। অথর মারা যাওয়ার পরে 50 বছর পর্যন্ত জেনারেলি প্রোটেকশনটা থাকবে। মানে কেউ একটা ফর্মুলা আবিষ্কার করলো, কেউ একটা ওষুধের ফর্মুলা আবিষ্কার করলো, সে মারা যাওয়ার 50 বছর পর পর্যন্ত তারই সেই অথরশিপটা থাকবে। তার পরিবার, তার যে ইয়ার্স লিগাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, তারা সেই অথরশিপটা পাবে। আর যদি যে অথর সে যদি অ্যানোনিমাস হয়, মানে সে যদি অন্য কেউ, কে বানিয়েছে জানা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে কিন্তু দ্য টার্ম অফ প্রোটেকশন এক্সপায়ার্স 50 years আফটার দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন লফুলি মেড অ্যাভেলেবেল টু দ্য পাবলিক। পাবলিকের কাছে অ্যাভেলেবেল হওয়ার পরের 50 বছর তার কাছে সেই প্রোটেকশনটা থাকছে। দ্য বার্ন কনভেনশন অ্যালাউস সার্টেন লিমিটেশন অ্যান্ড এক্সেপশনস। প্রোটেক্টেড ওয়ার্ক মে বি ইউজড উইদাউট অথরাইজেশন অফ দ্য ওনার, ওনারের অথরাইজেশন ছাড়া ইউজ করা যাবে। কোন ক্ষেত্রে? উইদাউট পেমেন্ট অফ কম্পেনসেশন। দিস লিমিটেশনস আর কমনলি রেফার টু ফ্রি ইউজ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বার্ন কনভেনশন ফ্রি ইউজের কথা বলেছে, যেখানে অথরাইজেশন ছাড়া বা টাকা পয়সা কোনো কম্পেনসেশন পে না করেই ইউজ করা যাবে, যেমন ফর এডুকেশন পারপাস, ফর রিসার্চ পারপাস, এইগুলো আছে। আর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ টু ইমপ্লিমেন্ট নন ভলেন্টারি লাইসেন্স ফর ট্রান্সলেশন অফ রিপ্রোডাকশন অফ ওয়ার্ক। যেগুলো ডেভেলপিং কান্ট্রি, তারা ডেভেলপড কান্ট্রির জিনিসগুলো তারা তাদের রিসার্চ ওয়ার্কের জন্য বা ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউজ করতে পারবে। সো বার্ন কনভেনশন ইজ দ্য ফার্স্ট কনভেনশন in the copyright, which elaborately sum up the copyright law for the contracting countries. In the next class, we will study another international convention, that is Universal Copyright Convention of 1952. Thank you.